Good evening. ಅಯ್ಯ ಸ್ವರಣ್ಣಮಯ್ಯ ಸ್ವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ kalkal udianjiram ko soranjiram dako etenak metam. maya So you can use both. Okay. I will only one. Yes. No. Actually, we have to class our team. Then accordingly that we can go. Yes. But anyhow, Yes. this is introductory. Mhm. I'll revise whatever we learned in the last time. Okay. More last session ta October 25 रे थिला ए 22 रे सेटा जहा नोट अछि सेटा ही हमें टिका आलोचना करबो एरनामिनुम बकरुबाग तारीख on October anga ilengan bo session last session da kole etenten nami life and teaching of bena chanle lenyang tabe etenten introductory amang tanian dele kuna bena jinasre nya suku bena san etai goita amaro ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଦ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନ ଅଫ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ why it is necessary ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କାହିଁକି ସେଟା ଦରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନୀ ତ ଅଲରେଡି ଆମର ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଜାଣୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ସେଟା ଦରକାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଅଲରେଡି ତ ଆମର ବାଇବଲରେ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ କାହିଁକି ଦରକାର ପଡୁ it is already in the Bible. You see life of Jesus and work of Jesus, ministry of Jesus. So why you need again to study this one? There is a need. अति आवश्यक पडुची सेते आमे सेटा आलोचना करू काहेकि आवश्यक केतरा reason there are some reasons so that we have to study that. First of all say till 1774 there was no question about that. So historicity বা যিশুଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା in the theological circle Jesus is historical or faith Jesus of faith ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ନା ସେ ଜଣେ ଐତିହାସିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆସିଲା 1774 ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଅତି ଜରୁରୀ ପଡିଲା ଏରା ଷ୍ଟଡି କପି ଯୀଶୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ kan odarlingen jina agalam binde tuman ranji da odarlingen one akan etingam telana sakin dako kunat jina agalam binde lesta kanat to jangada dagi aperna jangada lingan nirundele आत्मिक विषय आत्मिक भाबरे विश्वास रे आमे लेखाई बोली कहउछु निश्चय विश्वास करूछु किंतु आम धर्म ग्रंथ सेति लोक माने ऐतिहासिक भाबे ग्रहण करबे ना सेति ऐतिहासिक यीशुंकर आवश्यक थिला पुणी आ केतरा विषय मत काहेकि से लेखाइला बाइबल से कथा मत तो मु केतरा कहबी किंतु प्रथम कथा हिस्टोरिकल जीसस सेरा बाइबल तो अछि किंतु बाहर मत सेरा पाउ केतेक धर्म ग्रंथ जाक केतरा लेखा जाक तार ऐतिहासिक प्रमाण न थाउ देयर आर सम beliefs the books
which do not have exact evidence historically. ସେଇ କାରଣରୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଐତିହାସିକ ବିଷୟ, ଆମେ ଆମର ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ସ, ତାର ଅରିଜିନାଲ, ତାର ପ୍ରକୃତ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଗତର ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋର୍ସ ରୁ, ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଉତ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ଲୋକମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ନୁହନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଜୋସିଫସ୍। ଯଦି ଲେଖିବେ ନାମ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ପେଲ୍ ଇଟ୍। ଆମେ କହୁଛୁ ଜୋସିଫସ୍, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଟିକେ ଭିନ୍ନ। JOSEPHUS। ୱାନ୍ସ ମୋର, JOSEPHUS। he is a Jewish historian, Jewish historian, ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହଣ କର ଇତିହାସ ଯୁଦି ମାନେ ପ୍ରମାଣଟା ସେ ଇତିହାସରେ ଜଣା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିହୁଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ପ୍ରାୟ ସେକେଣ୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କମ୍ପୋଜ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ, ଜଣେ କି ବିଜାତୀୟ ଲୋକଟା, ଏଇଟା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କାରଣ ବାଗୁନ୍ତି ଜିହୁଦୀ ମସଜିଦଟା ଖୋଲିଛି। ଆଉ ଜୋସିଫସ୍ আর তালমুড এ বুক লেখা জিহুদি মানে নিডরলেজ বিন আর বয় वेगळे जाती मग आणि जिहुदी मरतात और ख्रिस्ट मरतात। तार नाम ଲେଖି ପାରିବେ TACITUS, TACITUS। ଆଜି ମାନେ ମନେ ରଖଲେ ଆନି ଜନ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ ମାନେ ସାକି ଦଲେ ନାମରା ସେଇ ଶହେ ଦଶ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ? ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଉଛୁ। There are some religious books which do not have evidence of historical proof, but we have evidence in the historical proof beside our Bible। ବାଇବଲ ରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଟା ଲେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାମଟା ହଉଛି ଆଞ୍ଜୁମାନ PLINY ପ୍ଲିନି ୟଙ୍ଗର, YOUNGER। ଆଖନା ନିଜେ ନା ଏଇଟା ବି ଜଣେ କଣ ସେଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆନ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ସେ ଲେଖିବାଟା କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବୋଲିକି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ 111 ରୁ 113 ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରମାଣ ତ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମାନେ ଆମର ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଲେଖାଟା ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଥର ତ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଥର ପଢିଦେବା। କେହି ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଲୁକ 1 ରୁ 4। ଲୁକ ଆସଣା ବୟସରେ ପୁଞ୍ଜି ବିବ୍ଲିକାଲ ପଠନ କରିବା ରାଇଟିଂ। ପଠନ କରିବା। ଅରମାପଦୀ ଯେଉଁମାନେ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧିତ ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ଅନେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରୂପେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ମାନ୍ୟବର ଥିଓଫିଲ, ଆଦ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସେଥିର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ 5ଟା ଅବିୟଙ୍କ ଦଳର ଜିକରିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାରୁଣ ବଂଶର କନ୍ୟା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ ଆମେ ନାମ ଜାଣୁଛୁ ଏଲିସାବେଥ। ବୋଲେ ଏଟା ଫିକ୍ସନ ନୁହେଁ। ଫିକ୍ସନ ମାନେ କଳ୍ପିତ ନୁହେଁ। ଭାବିକି କଳ୍ପନା କରିକି ଭାବନା କରି ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଜାଗା, ସମୟ, ଲୋକମାନେ କୋଉଠି କଣ ଥିଲା, କୁଆଡେ କୋଉ ଦେଶ, ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ଭାବନା କରିକି ଲେଖା ହେଇନି। This is true and historical. Jesus is historically he came to this earth. ଏବଂ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଆସିବା 2 ପର୍ବ 1-2। ଲୁକ 2 ପର୍ବ 1-2 ପଠନ କରିବା। ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ କାଇସର ଅଗଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ସୁରିଆର ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିରଣୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ବାସ୍ 3 ପର୍ବ 1-2 ଆଉ ଗୋଟେ 3 ପର୍ବ 1-2। ତିବେରିୟ କାଇସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 15 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ହେରୋଦ ଗାଲିଲର ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଫିଲିପ ଇତୁରିଆ ଓ ତ୍ରାକୋନିତ ପ୍ରଦେଶର, ପୁଣି ଲୁସାନ୍ୟ ଅବିଲିନର ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ, ଏବଂ ହାନାନା ଓ ଖୟାପା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଜିକରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଲୁକ ଜଣେ କଣ ସେଟା ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ଡକ୍ଟର, କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକ। ସେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ ଲୋକ ଥିଲେ ଲୁକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାହା ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ହାଇଲି ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ଟା। ସେ ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ। ସେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଘଟଣା ବଢି ସେ ଲେଖା ଅଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କାଳ, ଲୋକମାନେ, ଜାଗା, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଥିଲା, ଏ ସବୁ ଡିଟେଲ। ପୁଣି ଆମେ 4 ପର୍ବକୁ 1-1 ପଢ 1-2। ଯୀଶୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଜର୍ଦାନରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଏବଂ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୈତାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ସେଇ ସମସ୍ତ ଦିନ ସେ କିଛି ଭୋଜନ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଦିନ ଶେଷ ହୁଅନ୍ତେ ସେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ। ରାଇଟ୍, ହଉ ଥାଉ ସେତିକି।
ସେଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କାଳ ସେଟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ସେଟା ମତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ହେଲା। ତା ତଳକୁ ତଳକୁ ସେଟା ଲେଖା ଥିବ, ଆମେ ପଢିବାନି। କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କଣ କେତେବେଳେ ହଉଛି କାର ସମୟରେ ଏଇଟା ସେ ଡିଟେଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେୟରଫୋର ଇଟ ଇଜ ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋର୍ସେସ୍, when, what time, who were the people, he is describing and writing all clearly. ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲି ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଫିଗର ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି 1774 ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଟା ଏଟା ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କଥାଟା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମର ସୁସମାଚାର ମଧ୍ୟ ସେଟା ତ ପ୍ରମାଣ ଅଲରେଡି ଅଛି। ଏବଂ କେମିତି ହେଲା ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଗାଲାତି 4:4 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ। ଏରା ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଦିଗରୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେ ଅଚାନକ ହଠାତ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ। ଖାଲି ସେ ସମୟ ଆମେ ଯଦି ଟାଇମ ନେବୁ ହୁଏତ ସେଟା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଭାବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେଟା ଘଟିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯିବା ଜିସାୟ 44:7-8 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଜିସାୟ 44:7 and 8। ଆମ୍ଭେ ସେହି ପୁରାତନ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟଠାରୁ ଆମ୍ଭ ତ୍ରିଲୋକୀୟ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଓ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ଯଥାପତି ଓ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କମ୍ପିତ କିମ୍ବା ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କଣ ପୂର୍ବ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହୁଁ? ଆମ୍ଭ ଭିନ୍ନ ଆଉ କି ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟ ଷୋଳ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ କାହାକୁ ଜାଣୁନା। ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା 46:10 and 11। ଆମ୍ଭେ ଶେଷ ବିଷୟ ଆଦି ତାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଜଣାଉ, ଆଉ କହୁ ଆମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ଥିର ହେବ ଓ ଆମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଆମ୍ଭେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀକି ଦୂର ଦେଶରୁ ଆମ୍ଭ ମନ୍ତ୍ରଣାର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ଆମ୍ଭେ କହିଅଛୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରିବା। ଆମ୍ଭେ କଳ୍ପନା କରିଅଛୁ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତାହା ସଫଳ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ଦେଖିକି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ତାଙ୍କର ହୁଏ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମିତି ହୁଏ। ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଇଟରନାଲି, ଅନନ୍ତ କାଳ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। आमचे प्रोग्राम बेसी थाउच करा लगले सरकार नुडु आइले नाही कि इमर्जेन्सी प्रोग्राम आरो देखो अबो देखो मनरांजी आबे नकुना लोक मानकर परिस्थिति परिवेश इमर्जेन्सी हठात आमे प्लान करती ईश्वर अनंत काल प्लान करछन। प्रेरित 15-18 ଆଉ ଜଣେ ଜିସାୟ 48:3 ଏବଂ 5 एक्स 18 ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଜ୍ଞାତ ଅଟନ୍ତି। 48:3 ଏବଂ 5 48, 3 and 5 3 and 5 ପଢାରନ୍ତି। ଏ ପୂର୍ବ କାଳର କଥା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛୁ। ହଁ, ତାହା ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହେଲା
ଓ ତାହା ଆମ୍ଭେ ପ୍ରକାଶ କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ତାହା କଲୁ ଓ ଅକସ୍ମାତ୍ ସେ ସବୁ ଘଟିଲା। 5 ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲୁ, ତାହା ଘଟିବା ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇଲୁ। ନହେଲେ ଅବା ତୁମ୍ଭେ କୁହନ୍ତ, ଆମ୍ଭର ଦେବତା ଏହା କରିଅଛି, ଆମ୍ଭର ଖୋଦିତ ଓ ଛାଞ୍ଚରେ ଢଳା ପ୍ରତିମା ଏହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ଅତି ମହତ୍ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବିୟଣ୍ଡ ଆୱାର understanding and wisdom. God is planning everything eternally, and in proper time, right time, He comes to earth to accomplish the work. ଯାହା ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଆସି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ନୂତନ ନିୟମ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, why the New Testament is written? Actually, ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପରେ ଏଟା ଲେଖା ହେଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ଧୀରେ ଲେଖାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେଟା 100 AD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟ 100 ସାଲ ଭିତରେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲିଯିବେ, କଣ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁଲେ ଏଟା ଟିକେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେପରି ଲୋକମାନେ ନ ଭୁଲିବେ, ଅରିଜିନାଲ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଲେଖିକି ରଖିବା ବୋଲି ସେଟା ଲେଖିଲେ। ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ କେତେଟା କାରଣ ବି ଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ଥିଲା, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଥିଲା। ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଯାକ ଥିଲା। ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୁକ୍ତି ବାଢିକି ଏଟା ମିଛ, ଏଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଟା ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବ, ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ବୋଲେ, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଆସିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ମେନଲି ତାର ନାମ ହଉଛି ନଷ୍ଟିସିଜମ। ଇଂଲିଶ ସ୍ପେଲିଂ ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ, GNOSTICISM। ଜି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜିଟା ସାଇଲେନ୍ସ ରହୁଛି, ନଷ୍ଟିସିଜମ। ତାର ଓଡିଆଟା ହଉଛି ରହସ୍ୟବାଦ। ରହସ୍ୟବାଦ ଏଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦଳ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷରେ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କଣ? ଏମାନଙ୍କର ଏ ନଷ୍ଟିସିଜମଟା କଣ? ଫଲ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଅଛି ଫଲ୍ସ ଡକ୍ଟ୍ରିନ, ରଙ୍ଗ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ଯାକ। ଆମେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଇବଲକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିବାର। If you do not read, anybody whatever says, you will say yes. You have to read your Bible. God will help you to understand, and according to that you can build your faith. ଲୋକମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବନି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବାର। ଯେମିତି କେତେଟା ସାଧାରଣ କଥା ଆଗକୁ କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, କ୍ରୁଶ ଉପରେ କୋ ପଟ ଲୋକ, କୋ ଚୋରଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା? ଏ ଜଣେ ମତେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନି, ରିନା କଣ କହୁଥିଲା? କୋ ଲୋକଟା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା? କୋ ପାର୍ଶ୍ୱର? ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଟା ଲେଖା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଏକା ନାହିଁ। 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖା ନାହିଁ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କେମିତି ପ୍ରମାଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେ ପାପୀ ମାନେ
ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ତ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ପାରଦୀସକୁ ଗଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକ, ଏଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାହିଁ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବୋଲି ଲେଖା ଏକା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢିବାର ଅଛି, କଣ ସେଟା କହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ବେରିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସତ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଖୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା, ବାକ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ବୋଲେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରେ ଖୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ହେଲେ ଏ ନଷ୍ଟିସିଜମ ଟା କଣ? ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଭୁଲ ପଥରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଇଜ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ, ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥଟ ସେ ଭିତରେ ଆସିଛି କଣ, ଏବେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ, ମାନେ ଯାହା ବି କର କିଛି ସେଟା କିଛି ଧରା ଯିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ଭୁଲଟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ମାପ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁର ତ ରହିବାର ଅଛି ନା। ମାପ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ଜାଣି କରୁଥିଲେ, ସେଟା ମାପ କେମିତି ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡାଏ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଯାକ, କେତେଟା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ହଉ ଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଡନେସ ଟା ରହୁଛି, ଗର୍ବଟା ରହୁଛି, ଗର୍ବ ହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆକା ହେବ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ସେଟା ସେମିତି କେତେଟା ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ ଯାକ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ବାଇବଲ ବିବ୍ଲିକାଲ ନା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏଇ ନଷ୍ଟିସିଜମ ର ରହସ୍ୟବାଦ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ କହିଲି ରହସ୍ୟବାଦ, ନଷ୍ଟିସିଜମ, ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଟା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା। ସେମାନେ କଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମା ବା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଅତି ପବିତ୍ର, ଦ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ଭେରି ହୋଲି, ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ବା ଶରୀର, ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଟା ହେଲା ଆତ୍ମା ଅତି ପବିତ୍ର, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ଏ ଶରୀରଟା ହଉଛି ମାଟିରୁ ତିଆରି, ଏ ଜଡ଼, ଏ ବସ୍ତୁ, ଏ ଜିନିଷଟା ଖରାପ, ଜାଗତିକ ବିଷୟ, ଜାଗତିକ ଶରୀର ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅତି ପବିତ୍ର ଆଉ ଏ ଖରାପଟା ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେୟରଫୋର ନସିସ୍ ବୋଇଲେ, ନଷ୍ଟିସିଜମର ନସିସଟା କଣ? ନସିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନସିସ୍ ମାନେ ଜ୍ଞାନ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ହବ ହେଲା। ନଷ୍ଟିସିଜମ ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିଲେ ଈଶ୍ୱର, ସେମିତି ଜାଣିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା 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 କେତେଟା ରହୁଛି, କେତେଟା ଧର୍ମରେ, କେତେଟା ରିଲିଜିୟନ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରକୃତ କଥା ନାହିଁ। ନଷ୍ଟିସିଜମ ରଙ୍ଗ, ସେଟାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଲେଖକ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିଶେଷ ଜୋନ୍ ପୁସ୍ତକରେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ବଂଶରେ, ଦାଉଦ ବଂଶରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ନଷ୍ଟିସିଜମ କଣ କହୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପଳେଇ ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସେ କେବଳ ଯୀଶୁ ରୂପରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଭୂତ, ସ୍ପିରିଟ, ଆତ୍ମା ବୋଲୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି, ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ଆତ୍ମାର ଏମିତି ଶରୀର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଆତ୍ମା ଜାଗାରେ, ଭୂତ ଜାଗାରେ ଦୁଷିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶରୀର ନଥିବ। ହେଲେ ଏ ନଷ୍ଟିସିଜମ ଟା କଣ କହିବେ, ଏମିତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା ଆତ୍ମା, ଖାଲି ଭୂତ ଉପରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସେ ରଙ୍ଗ ଟିଚିଂ କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ ଲେଖାର କଥା ଆମେ ସେଟା ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଲେଖୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆଜି
प्रथम जोहन 1:1-3 पढ़ो। प्रथम जोहन 1:1-3। ଆଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଯାହା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ବାକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଉଅଛୁ ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛୁ, ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପିତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଅଛୁ ଓ ଶୁଣିଅଛୁ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଅଛୁ, ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପିତା ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ରାଇଟ୍, ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ? ସେଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଖାଲି ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ପିରିଟ ଘୋଷ୍ଟ ଭୂତ ପରି ଖାଲି ଛାୟା ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ, ସେ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଅପୋଜିଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସେଟା କହିଲେ, ଆଉ ସେଟା ପ୍ରକୃତ ସେଟା ନଥିଲା, ଖାଲି ତାଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ, ତାପରେ ଗଲେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଚଉଦକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ବାସ କଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ମହିମା ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଇଲୁ ବା ଦେଖିଲୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ, ତମେ ଯେମିତି କହୁଛ ସେମିତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ସେମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କୁଆଡେ କେମିତି ରହିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବାବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଖାନା ପିନା କଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସବାସ କଲୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଲାବୁଲା କଲୁ। ଆମେ ସେଟା ଦେଖିକି ଆମେ ସେଟା ଲେଖୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିବ୍ଲିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରୁଫଟା ସେଟା ପ୍ରୁଫଟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ କଣ, ଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଟା ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ୟୁ କିପ୍ ଅନ୍ ରିଡିଂ ଦ ବାଇବଲ, ବାରମ୍ବାର ବାଇବଲ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେଠି ଜାଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆପଣ ହାତରେ ବାଇବଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ୟୁ ନୋ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ଶିଖୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ବାଇବଲ ପଢିଛି, ପ୍ରାୟ 50 ଥର ହେଇଯାଇଥିବ ନୂତନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଜିନିଷ ଜାଣୁନି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଭାବନା, ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା, ନୂଆ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ପଢିବାର ଅଛି। ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁରେ ବଢିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଆମର ସବୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ମରି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏତେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଏତେ ନିଷ୍ପାପ ଲୋକକୁ ଈଶ୍ୱର ମାରିବେ କି? ତାର ବଦଳରେ ଜିହୁଦା ମରିଗଲା, ଯେ ତାକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି, ସେ ଜିହୁଦା ମରିଗଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ। ଜିହୁଦା ମରିଲେ ଆମର ପାପ କେମିତି କ୍ଷମା ହବ ଏ ପାପୀର ରକ୍ତରେ? କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଙ୍ଗ କିଛି କେତେଟା ଲଜିକାଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଆରେ ଗଡ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ଲଜିକ। ଆମର ଲଜିକ ବାହାରେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ଲଜିକ କଣ ଲିମିଟେଡ। ସେଥିପାଇଁ ଗଡ୍ ଇଜ ବିୟଣ୍ଡ ଲଜିକ। ସେ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ, ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେଟା ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଜିନିଷ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏତେ ନିଶ୍ଚୟ ପରେ ଆମେ ଶିଖିବ। କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛୁ, କେତେଟା ରିଲିଜିୟସ୍ ବୁକ୍ ରେ ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରମାଣ ରହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଐତିହାସିକ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ, ସରି ସେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର।
କାହିଁକି ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବା? ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଅଲଗା ମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥି, ସେୟାକେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି, ହଁ, କିଏ ତ ପାହାଡ ଧରିକି ଆଇଲା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କିଏ ତ କଣ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ତ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ନଥିଲା, ଟିକେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବାଇବଲ କୁହେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବରୁ ଉଣା ପଡି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି। All have sinned and come short of the glory of God. Everybody sinned except Jesus. In him we find no sin. प्रथम जॉन से 1:5 देख पढ़ंतु। First John chapter 1 verse 5. ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଅଛୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ, ତାହା ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅନ୍ଧକାରର ଲେଶ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ହଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଲେଶ ମାନେ ପାପ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଟେମ୍ପଟେସନ ହେଲା ତାଙ୍କର, ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାପ ବିହୀନ, ଟିକେ ବି ପାପ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। God became human in Jesus. ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଲେ, ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଫିଲିପି 2 ନାଇଁ କି, ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ, emptied himself, ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଶୂନ୍ୟ କଲେ? ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ। If he comes with whole power, nobody can stand in front of him. ତାଙ୍କର ପାୱାରରେ ଆସିଲେ କିଏ ଛିଡାଇ ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାୱାରକୁ ଛାଡି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନକୁ ଛାଡିକି ଆସିଲେ। He humbled himself, ନିଜକୁ ନତ କଲେ। But no compromise with holiness. ଏଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ସେ ପବିତ୍ରତାରେ କୌଣସି କ୍ଷତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦାଗ ଲାଗି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ କଥା ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଜନ 1:5। ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା, ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ପାପର ଦାଗ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ପାପ ଅଛି ବୋଲି କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେବ? କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ? ବୋଲି ଗୋଟେ ଥର ପାର୍ସି ମାନଙ୍କୁ ପାପ ଅଛି ବୋଲି କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେବ? କାହିଁକି? ଦୁଇ ପକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାପ ନାହିଁ, କରିନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇନି, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଦିଗରେ ଜନ୍ମଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାପ ହେଇନି। କାହିଁକି? ମନୁଷ୍ୟର ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% God and 100% man. 100% human being. He lived just like you and me, and 100% God, because the sin did not touch him. He was only the person sinless. Is only God. God's power is that only God can be a sinless. Otherwise, everybody are sinful. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆମେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରକୃତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ। या ପରେ ଆମେ ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଲମ୍ବ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ସେଟା ଟଚ୍ କରିନି। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ପ୍ରି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରି ଇନକାର୍ନେସନ, ପ୍ରି ଏମିନେନ୍ସ, এই তিনটা বিষয় আগামী ক্লাসে ଆମେ শিক্ষা କରିବା। Just for short time, for introduction, I have said that one. If anybody has any question, ଯଦି କାହାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ, ମୁଁ ନହେଲେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ସର ଦେବା। କାଇଁ ମୋର ପାଖରେ ସବୁ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। Both general written. ସାଲମନ ମାନେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ କହିଲେ ଟିକେ। ସାଲମନ ପରେ ଯାହା ନାଁ କହିଲେ।
ତାଲମନ ନାହିଁ, ତାଲମୁଡ ଗୋଟେ ବହିଟା, Talmud, ତାଲମୁଡ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ Talmud, ବୁକ୍, book. ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଏ ବୁକ୍। Next ଆଉ ଗୋଟେ term ଟା କହିଲେ ତାପରେ CUS ରେ end ହଉଛି। TACITUS, Tacitus, that's a historian, pagan historian, Tacitus. Okay, Spelling ଟା anything else? Talmud. Yes. ତାର ଯଦି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? ତମେ ଆସିଲେ ସେ କଷ୍ଟ ନା ନା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆକା ପଡୁଛି କୋଉଟା? କ୍ଲାସ ଟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ଆକା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ନୂଆଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କ୍ଲାସ ଗଲେ ନୂଆଟା ନ ଶିଖିଲେ ଆରେ ହବ ନାହିଁ ନା। ସାର୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଯାକ ଯୋଉଟା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲମୁଡ ର ଅର୍ଥ କଣ ସବୁ ନୋଷ୍ଟିସିଜମ ର ଅର୍ଥ ଟିକେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସାର୍ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ନୋଷ୍ଟିସିଜମ ଏନେ ସାର୍ ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ କରିଛନ୍ତି। नोस्टिसिज्म आबेकना तो हम को गान बजरंग इते जाड़ते एंड देन आनिंजी बिगड़ बिगड़ा मत दउचंती जिसुन सेटे एंड नोस्टिसिज्म गान देन salvation is through knowledge ganadam membata dan arab do nyang tuwe and then seda muda bisa and kintu pitsar jamne dajing tiga aing nam raja gnosticism besi gnosticism de kan ji awam puri ko ji punam raja bigad bigad ji suna aberna jok deng daji ante jang aberna sarang clearly jok deng eten oke अपन मान जदि नोस्टिसिज्म आ विषय और कना बेरना जब बिना सनाय और गलम बिना सनाय सुमने सुई अते जन एटी साड्रे मु एटी टाइप करिछि आपण मान टिके सेटा देखिबे कन सब क्लैरिटी आसी ओके यस ओके बुझे जा ମଧୁପୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ତ୍ତି